दीदी एबे आमे खाइबा नहीं आसु खाइबा अच्छे आ ठंडा गोटे नहीं आसु आ कदली वगैरह नहीं आसु मतलब भोक ही ठीक से लागू ना कहीं गोटे टेंशन बोर मतलब बोर कथा खाली भावुँ कहीं काली ऑपरेशन काली राति होता तो ऑपरेशन है किसी रिजन पाए तो बापा तो जेहतु किसी जानी ना मतलब ऑपरेशन विषय में वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल तुम मुझे गोटे नेक्स्ट वीडियो रे तो फ्रेंड जो मैंने भी आप मैंने फास्ट देख पारे मुझे स्टेशन अच्छी स्टेशन कौन अच्छी कहीं घर को जाऊँगी तो जो मैंने भी जानी ना कौन घर को जाऊँगी मो यूट्यूब रे शॉर्ट वीडियो अच्छी जाकि देखी नब मो बोर कौन है कौन ना तो से मुझे एका जाऊनी मुझे आउ मो दे जाऊँगी मो भिणे जाऊँगी तमें से कथा होती तो फ्रेंड आप तो थंबनेल देखि जानी पारथुबे कौन है कौन नहीं तो चलो आज वीडियो कंटिन्यू करवा आ ब्लॉग रे कौन कौन होउची आप मैंने देखिए आ बहुत एंजॉय करिए ठीक अच्छे तो चलो आम एठू जीवु गदक एटा है बीजापुर देखि पारथुबे ये लोक अच्छे बीजापुर बीजापुर आम जीवु गदक गदक रे आम ट्रेन अच्छी ट्रेन रु मतलब गदक रु अच्छी भद्रक ठीक अच्छे तो एमती कथा देखा ट्रेन लोकल ट्रेन ट्रेन छाड़देला स्टेशन रो स्टेशन बाय बाय तो गाइस आम आसिक गदक पहुंची सारी आस आस हाथ दियो ट्रेन आसे तो गाइस आम आसिक गदक पहुंची सारी देखिए दे ठिया तो ए ट्रेन भी आस आसिक 2 घंटा ट्रेन लेट होता तो टिफिन तो नहीं टिफिन करके बस मोबाइल चार्ज लगे मोबाइल ट्रेन आसला तो ये प्लाटफर्म नंबर 2 ठिया देखिए देखी पारे दे अरे पूरा मुंड गोटे झाड़ी कौन अवस्था देखिए तो आम ट्रेन आस तो ट्रेन आसवार समय गाइस एबे गोटे राति परे कैमरा ऑन करछु विशाखापट्टनम रे काहेना हमर जो मतलब इंजन चेंज हेतला तो देखि पारते दीदी एबे हमें खाइबा नहीं आसु खाइबा अच्छे आ ठंडा गोटे नहीं आसु आ कदली वगैरह नहीं आसु मतलब भोक ही ठीक से लागू ना कहीं गोटे टेंशन बोर मतलब बोर कथा खाली भावुँ कहीं काली ऑपरेशन काली राति होता तो ऑपरेशन है किसी रिजन पाए तो बापा तो जेहतु किसी जानी ना मतलब ऑपरेशन विषय में तो से आज कह आज सकाल करी काली राति करी पहर दिन सकाल करी एमती कहते तो से कहली मुझे दे भिणे पलैबे घर को पलैबे आ मुझे कटक ओल्ल पड़ी यही टाइम है 9टा तो 5टा कि 5:30 बेले कटक मत ओल्लैदेवे तो मुझे कटक ओल्ल सीधा मेडिकल को पलैबी आ राति भी हल्का फुल्का किसी खाई तो अभी जो बड़ जोरे भोक लगे तो से खाइबा नहीं आसली कदली आउ कौन ठंडा मंडा नहीं आसे देखा दीदी खाऊँ ये तले तो यही कथा मुझे बेस भी कैमरा ऑन करूनी कहीं मत भल लगुना है
କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଲ ହିଁ ଲାଗୁନି। ତ କେତେବେଳେ ବୋଉ ପାଖରେ ଓହ୍ଲେଇବି ଆଉ ବୋଉକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମିଛ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ବୋଉକୁ ଦେଖିଲେ ତମ ଆଖିରେ ଲୁହ ପଳେଇ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ବୋଉ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉଠି ଅଛି ନା ମାନେ ସେଠି ଫ୍ୟାନ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ହି ଫ୍ୟାନ୍ 4ଟା ବେଡ୍ ପଡ଼ିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ବାପାକୁ ପଇସା ପଠେଇଥିଲି ଫ୍ୟାନ୍ ନେଇକି ଆସ, ଆଉ କେତେ ପଇସା ନେବ ମୋତେ କହିବ। ବାପା କିଛି କଲ୍ ଫଲ୍ ବି କିଛି କରୁନାହିଁ, ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଏଠି ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ଼୍ ଚାଲୁଛି ନେଟୱାର୍କ ହିଁ ପାଉନାହିଁ। ତ ବେଶୀ କିଛି କ'ଣ କହିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତ ମୋତେ ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି, ତ ଚାଲ କିଛି ଖାଇଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଇସ୍, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି मतलब ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଥିଲି, ତ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲିନି, ତ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲି, କଟକ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇଲି। ଓହ୍ଲେଇକି ଏଠି ଲୋକେସନ୍ ମାରିକି ବୋଉ ପାଖକୁ ଆସିଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋଉ ଏଠି ଅଛି, ଟ୍ୟୁଲିପ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ହସ୍ପିଟାଲ ଏଇଠି ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଫାଷ୍ଟରୁ କହୁଛି ବୋଉର କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ମତଲବ ବୋଉ ଛୋଟ କାଳୁ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ବେଳେ, ଯେଉଁ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ଏଇଠି ଲାଗି ଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଅଣ୍ଟା ପାଖରେ ବୋଉର ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇଠିରୁ ଛୋଟ ମତଲବ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇ ଲାଷ୍ଟରେ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଶିରା ଅଛି, ତ ସେଇଠି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଶିରା ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଆଉ କାମ କରୁନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଖକୁ ଗଲା, ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲା ତ ସେଠି ଅଧିକା ପଇସା କହିଲା। ତାପରେ ବି ମୁଁ ମୋ ବାପାକୁ କହିଲି ଯେ ବାପା ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ କେତେ ପଇସା କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ମୋତେ କହିବେ, ମୁଁ ଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାପା ସେଠିକି ଗଲେ। ବାପା ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ତ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ତ ସେ ଡକ୍ଟର ଯାଇକି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଆର ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ, ବୋଉ ଏବେ ମତଲବ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିଲେ। ତ ସେଠି ଯେଉଁ ଭଲ ହେଲେନି, ସେକେଣ୍ଡ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ମେଡ଼ିକାଲ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଲି। ତ ସେଇ ଫାଷ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଆମ କଇଁତଖୋଲା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ, ଦି ଜଣ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ମାନେ ସବୁଥିରେ ପଇସା ନେଲେ। ମତଲବ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଗୋଟେ, ସେଇ କାର୍ଡ଼ରେ ପଇସା ନିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେମିତି ହେଲାନି। ଏଠି ମତଲବ କେସ୍ ହିଁ ନେଲେ, ଖାଲି କେସ୍ ହିଁ ନେଲେ। ମତଲବ ଯାହା ଗୋଟେ ଚିକିତ୍ସା କଲେ କେସ୍, ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଫୋଡ଼ିଲେ କେସ୍, ଏମିତି କରିକି ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା। ତ ମତଲବ ମୋର କହିବା ଆନ୍ସର୍ ହେଲା, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଭଲ ହେଉନାହିଁ। ମତଲବ ମଣିଷ ଟିକେ ହିଁ ଭଲ ହେଉନାହିଁ, ହେଲେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ସେଇଠୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ନେଉଛି ନେଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ କର, ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦିଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବି। ତ ସେଇଥିରୁ ମୋ ମଉସା ସେଠି, ଏବେ ମୋ ମଉସା ଏଠି ଅଛି, ବୋଉ ପାଖରେ ଅଛି। ତ ମଉସାକୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମଉସା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭଲ ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖ, ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛି। ତ ମଉସା ବି ଭଲ ମେଡ଼ିକାଲ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ। ତ ଏଇ ମେଡ଼ିକାଲ ଏଇକ୍ଷଣି ଯେଉଁ ତୁମ ନାଁ କହିଲି, ତ ସେଇଠିକୁ ବୋଉକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ତାପରେ ବୋଉକୁ ଯେଉଁ ନେଇକି ଆସିଲେ, ସେଠି କେତେଟା 3 ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଫୋଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ହିଁ କାମ କରେନି। ସେଠି ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ହିଁ କାମ କରେନି। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ନେଇକି ଆସିଛି ନା, ଏଠି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଡକ୍ଟର ଆସୁଛି, ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡକ୍ଟର ଆସୁଛି, ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଡକ୍ଟର ଆସୁଛି। ଆଉ ଏବେ ବୋଉର ଆଜି 3 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ବୋଉ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛି। ମାନେ ଦିଟା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲରେ 2 ଦିନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଟା ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଟା କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନେଇକି ଆସିଛି। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିକି ବୋଉ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ କାଲି 7ଟା କି 8ଟା ଟାଇମ୍ରେ ଏମିତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଉ ପାଖରେ। ତ ଏମିତିଆ କଥା। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ମତଲବ ଚେକିଂ କରୁଛି, ମତଲବ ସବୁଥିରୁ ବେଟର୍, ଆଉ ସବୁଠୁ ବହୁତ ଭଲ ଏଠି। ମତଲବ ସବୁ ମତଲବ ଯାହା ବି ହେଉଛି, ମତଲବ ଯେତିକି ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲେ 2 ଟଙ୍କା ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେଇଟା କାର୍ଡ଼ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, 2 ଟଙ୍କା ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେଇଟା କାର୍ଡ଼ରେ। ତ ମୁଁ ଆସିକି ବୋଉ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଉ ବୋଉକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ବୋଉ ଯେମିତି ଘର ପାଖରେ ଯେମିତି ହେଉଥିଲା, ତ ବେଶୀ ଟିକେ କମିଛି, ବେଶୀ ବି କମି ନାହିଁ। ତ ଆଜି ରାତିରେ ଅପରେସନ୍ ହେବ। ତ ଫାଷ୍ଟ ବୋଉକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ତ ଦେଖିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଉକୁ, ତ ମୁଁ ବି ବୋଉ ପାଖରେ ବେଶୀ ରହିପାରୁନି। ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ରହିପାରୁନି, ମୁଁ ବୋଉକୁ ଦେଖିଲେ ରହିପାରିବିନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୋଉର ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ, ମୋର ଲୁହ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆସି, ଖରା ହେଉଛି ପଛେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ବୁଲୁଛି, ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି ଆଉ ବୁଲୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆପଣମାନେ। ତ ଲାଇଭରେ ଯାହା ହେଇଛି, ଯାହା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି। ଏତିକି କ'ଣ ଭାଇ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବୋଉର ଅପରେସନ୍ ହେବ, କାହିଁକିନା ଘରେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୋ ଯେଉଁ ଦେଇ ଆଉ ଯେଉଁ ମୋ ଭିଣେଇ, ସେମାନେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବେଶୀ ଦିନ ମୋ ଘରେ ରହିପାରିବେ ନା, ତ ସେମାନେ ପଳେଇ ଯିବେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ମୋତେ ବି ବୋଉର ଅପରେସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ବୋଉର ଅପରେସନ୍ ସରିଗଲା, ତ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ଏଠି
ସମସ୍ତେ ବାପା ମଉସା ମାଉସୀ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଅପରେସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି।